شکاری پور جو ہے وزیر اعلیٰ کا شہر ہے، لیکن ریاست کے مسلمانوں کو جو سہولیات ملنی چاہیے تھی، جو منصوبے ملنے چاہیے تھے، کیونکہ آپ لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ داران وزیر اعلیٰ سے بہت ہی قریب مانے جانے والے لوگوں میں سے ہیں، کیا آپ اس سلسلے میں دباؤ ڈالیں گے؟ حق کہنا پڑتا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ نے بہت اچھا کام پہلے کیا، بہت تقریباً جیسے حج بھون قائم کیا، وہ کیا آتے ہی ممتاز علی خان کو لے کے آئے۔ حق بھی ہے کہ دیکھیے کرناٹک میں میں کہتا ہوں ایمانداری سے وہ لوگ خود کہیں کہیں جا کر گھنٹی مار کر کہیں کہ ہمارے 30% ووٹ تم پکا پڑے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ انہوں نے اس مرتبہ منسٹر بھی نہیں دیا۔ نہیں، باوجود اس کے نا میں کہہ رہا ہوں منسٹر نہیں دیا، منسٹر نہیں دینے کے بعد پورے شعبے خالی کر دیے۔ آج تک میں کہہ رہا ہوں، مطلب کا گلا نہیں، لیکن دکھ ہو رہا ہے مجھے، آج تک جو ہے مائنارٹی کمیشن نہیں بھرتی ہوا، آج تک ہاں چیئرمین کو بٹھائے ہوئے ہیں، وہ چیئرمین کا بس تنخواہ لے رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، مطلب عظیم صاحب کوئی کام کے لائق نہیں، سیدھی بات۔ اگر اب بھی ہمارے پاس پریشانی فون کرو، فون اٹھاتے بھی نہیں۔ نمبر 2، KMDC خالی پڑا ہوا ہے، تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ پوسٹ کو بھرتی کرو۔ اچھا، اس کے بعد آپ اسی طریقے سے وقف بورڈ ڈرم یوسف کے انتقال کے بعد، رحلت فرمانے کے بعد وہ کووڈ میں چلے گئے، خالی پڑا ہوا ہے۔ ایک خالی اجازت الیکشن کی دے کے فوراً حج کمیٹی خالی پڑی ہوئی ہے، یہاں پر ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں کر رہے۔ ابھی سنا کہ وہ سننے میں آ رہا کورٹ کو جا رہے ہیں، شاید آپ کو کچھ کہیں سے دستاویز مل بھی سکتی ہے، مجھے معلوم نہیں، شاید کورٹ کو جا رہے ہیں، کورٹ کو جا کر الیکشن کرا رہے ہیں۔ اب اس طرح مسلمان کورٹ سے حق حاصل کرے تو ہمارے وزیر اعلیٰ کیا کریں؟ ان کو شاید دباؤ ہوگا، بہت اچھے انسان ہیں وہ، بار میں کہہ رہا ہوں ان دباؤ میں آئے، کسی کے دباؤ میں نہ آئے۔ آپ پہلے تھے ویسے رہے، جیسے پہلے آپ کا جو سوچنے کا انداز تھا، آپ نے کافی ہم کو تعاون کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 60 کروڑ بجٹ جا کر آپ نے 200 کروڑ کر دیا، 200 کروڑ کے بجٹ کو جا کر 300 500 700 آج 2000 کروڑ تک بھی پہنچ گیا وہ۔ اب اس میں بھی آپ نے آتے ہی کووڈ کے نام سے کٹوتی کر دی۔ مجھے افسوس کر کے میں بہت مؤدبانہ دستبردہ ہو کر CM کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ گئے سال کی گزشتہ سال کی بچوں کو اسکالرشپ تک نہیں ملی، اسکالرشپ بھی نہیں ملی۔ KMDC خالی پڑا ہوا ہے، چیئرمین کو بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کام کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ وقف بورڈ کے چیئرمین کو نہیں بیٹھے تو مسلمانوں کا وقف بورڈ میں کام کیسے ہوگا؟ وقف بورڈ میں کام کیسے ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور ہر ڈسٹرکٹ میں اچھے چن کر چیئرمین کو بٹھانا چاہیے، جیسا آپ نے شموگا میں چن کر بٹھایا نا، ایسا نہیں، اچھے چیئرمین کو بٹھائیں تاکہ وہ یہاں پر اعتدال سے مسلمانوں میں جھگڑا نہ لگائیں۔ ابھی شموگا میں کیا ہو گیا، یہ بات مشہور ہوتے جا رہی ہے کہ ایسے آدمی کو بٹھا کر پورے مسجدوں میں جھگڑا لگا رہے ہیں۔ ہم اس چیئرمین سے بھی درخواست کرتے ہیں، درخواست پھر ایک مرتبہ کل میں نے MP سے کہا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہا ہے کہ ایسے افراد کو دور رکھو جو ہم اپنی قوم کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی میری درخواست ہے۔ یڈیورپا ہو یا ایشورپا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان BJP کو ووٹ نہیں ڈالتے، جبکہ شکاری پور کے اگرچہ ووٹنگ کا آپ اب جواب واپس لیں گے، ایشورپا کا نام لے سکتے ہیں، یڈیورپا کا نام نہ لیں۔ آج تک انہوں نے کوئی بیان میں نہیں کہا ہے کہ مسلمان ووٹ نہیں ڈالتے۔ یڈیورپا صاحب تسلیم بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے مجھے باقاعدہ ووٹ پڑے ہوئے ہیں۔ ایشورپا اپنی ان کی زبان ہے وہ، اب میں کہتا ہوں کہ الگ الگ ہوتی ہے، کوئل کی بول اور ہے تو کوے کی بول اور ہے۔ ابھی مقامی اب شکاری پور ٹاؤن میں اب 4 BJP کاؤنسلر اب آلریڈی ہیں، اب BJP کاؤنسلر میں اس میں ایک لیں کو اپادھیش نائب صدر کے حیثیت سے ان کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہاں انشاءاللہ BJP کو بھی ووٹ لو 35-40% BJP کو پڑھ لے تو چاہیے ووٹاں جی، ووٹاں کی کیا کمی نہیں۔ انہوں بولتے ہیں کون کہ ایک جنے مسلمان بھاتے نہیں بولے تو ووٹاں بھاتے نہیں بولے تو پرفیکٹلی یہ کاؤنسلر اچھی نہیں، ہمارے بھاری نہیں بھاری مطلب سمجھنے کے واسطے 4 کاؤنسلر آلریڈی ہے۔ ہم سب سے پہلے ایک بات کرتے ہیں آپ کو کہ ہم اتفاق پہلے پیدا کریں گے، سب تمام مسجدوں کو اعتدال سے لے کے جائیں گے۔ ہمارے پاس یہاں کسی قسم کی شدت، کسی قسم کا کوئی مکتب فکر کا جھنڈا نہیں لگا رہے گا، تمام کو ایک ہی جگہ ایک ہی پلیٹ فارم لے کے جائیں گے۔ جہاں کوئی پرابلم کبھی جب بھی آتا تو کمیٹی بلا کر اسے حل کرنے کی کوشش کرے گی، اور جو بھی مساجد کے اندر کام باقی ہیں جتنا حتی الامکان ممکن ہوتا ہے محلے کے اپنے چندے تعاون سے پورا کریں گے۔ اگر نہ ہو سکتا ہو تو جیسے مسجد کو نہیں کہہ رہا میں، جیسے بیت الخلاء ہے یا دیگر اب کچھ مسجد کا کمپاؤنڈ ہے
इंशाल्लाह CM के ज़रिए से, उनके बेटे MP के ज़रिए ज़रा कुछ ना कुछ कोशिश करके उसे भी पूरा करने की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। उसके बाद सालाना नौजवानों में बेदारी पैदा करने के लिए हम लोग एक माइनॉरिटी सेल कायम करेंगे, उनके अंदर सियासी शऊर भी भर्ती करेंगे, अच्छे अंदाज से बिल्कुल आइंदा काम करने वाले लोगों का साथ देने के ऊपर हम तवज्जो देंगे। और हमारा एक कोई भी मकसद रहेगा, जितना हो सके किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बोलने से बचेंगे, कहाँ भी किसी को बुरा भरा बोलना, हम हमाजहत यकजहती का पैगाम करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा चलकर अंजुमन इस्लाम के दफ्तर के सामने झंडा लहराया जाएगा और हिंदू लोगों को भी दावत दी जाएगी। हम तमाम इस देश के एक लोग हैं, हम एक बनकर जीना है, हम तमाम को इस देश की मिट्टी में मरना है और दफन होना है। हम तो कोई कुछ लोग सियासी लबादा ओढ़कर इधर की उधर की बातें करके लोगों का दिल दुखाते हैं। ऐसा शिकारपुर में ऐसे अवाम शायद इक्के दुक्के भी अब नहीं हैं, वो कब की उभरते थे, अब तो शायद मैं समझता हूँ हमारे CM की वजह से, हमारी MP साहब की वजह से और MP साहब की ताकत और उनके साथियों के नाम लेते जाएंगे बहुत नाम हो जाते हैं। तमाम भी लोग, मैं कहता हूँ कि चाहे कांग्रेस के हों, चाहे BJP के हों, चाहे और भी हों, चाहे और भी पार्टी के हों, सबके सब अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, सब मुसलमानों के दोस्त हैं, करीब हैं। हम तमाम पार्टियों के साथियों से मिले हुए हैं। हमारे साथी तमाम, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, दीगर हो, हमारे पास वो चीज़ नहीं है। अभी हम लोग काम शुरू कर चुके हैं। अभी शादी महल का तकमील का मामला, इससे ज़रा कुछ खबरस्तान को और इससे दूर कर मतलब दरमियान में एक हाइल होना चाहिए पर्दा, तो इसके लिए कंपाउंड का काम शुरू हो गया है। जामिया मस्जिद में काफ़ी कैमरे, हर जगह CC कैमरों का एहतमाम कराने का प्लान डाल रहे हैं, तब ज़रूरी है कि हालात के एतबार से कैमरे वगैरह। और वहाँ पर कुछ पार्किंग का सिलसिला नहीं था, वो पार्किंग का सिलसिला शुरू हो गया है। मस्जिद के अंदर छोटी मोटी चीज़ें थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह असर है वो शुरू होगी। अब कब्रिस्तान की ये ली जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अभी इसका एक बजट बनाकर 1,60,60,65 लाख का CM को हमने पेश किया है, तो ये कंपाउंड की तैयारी भी हम लोग शुरू कर दी। अभी आकर हम लोग अभी जुम्मा अभी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वही बनना चाहिए जिसके अंदर खुद से खर्च करने की सलाहियत हो, वही आदमी जिम्मेदार बन सकता है। लोगों के पैसों के ऊपर मैं जिम्मेदार बनकर मैं काम करता हूं, ये नहीं होगा। जब वो आदमी काम पे खड़ेगा ना, खर्च जैसे करना शुरू करेगा, अपने जेब फौरन खुद लोग चल के आएंगे। मेरे सामने कभी कभी आ रहा है कोई 4 लाख बजट का आदमी भी खर्च करने के लिए आ रहा है, कोई 1 लाख बजट का आदमी भी आ रहा है, कोई 1.5 लाख बजट का आदमी भी शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ कि हम किसी शख्स के ऊपर मैं ये नहीं कहता, मुख्तलिफ सियासी शोबे हैं, मुख्तलिफ हुकूमत के शोबे हैं, वो बाद में मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो काफ़ी MP साहब ने भी बहुत काफ़ी गुज़श्ता मरतबा हर मस्जिद में भी कुछ बहुत काम किया है। MP साहब जो है चुन कर अभी लिस्ट लिए हैं बिहार में हुकूमत से। इसके अलावा भी अपनी कौम भी अपने मस्जिदों में खर्च करने का जज्बा बहुत करती है। ये कोशिश हम करें सब मिलकर, ये जमातें ये वो अपने आप को वो लेबल निकालना ख़त्म कर दिए तो काम होता। हम एक लेबल इख्तियार करें, हम एक लेबल सुन्नी लेबल है, वो लेबल वो सुन्नी नहीं, वो लेबल है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो लेबल ले लें, वो लेबल के ऊपर काम करें। कुछ कमी पेशी अगर हो जाती है इमाम साहब से बर्दाश्त भी कर ले। वो लोग, मैं तमाम इमामों को भी कर्नाटक के नहीं बल्कि यहाँ के खास कर भी बशुमारी हमारे कौम को लड़ाने से बचाओ, जोड़ो, सब एक हो जाओ। मिसाल के तौर पर एक जनाजा उठ रहा हो, ये तबलीग का मैं नहीं उठाता कर को नहीं है, हर आदमी के दिल में मोहब्बत आती ही है। ये जमात इस्लामी का आदमी है, मैं इसका जनाजा नहीं उठाता नहीं। कोशिश करें हम अपने मस्जिदों को पाक करें, दिमागों को पाक। मैं समझता हूँ शिमोगा ज़िले के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह हम तमाम एक हो जाएंगे तो एक आइंदा चलकर हमारा सियासी प्लेटफॉर्म बनेगा। हमको अफसोस फिर एक मरतबा याद दहानी के लिए कहता हूँ, अफसोस देख लो, एक मरतबा तारीख के पन्ने उठाकर देख लो कि वीरप्पा मोइली के 10,000 लोग भी नहीं थे, वज़ीर आला बना। 10,000 लोग नहीं थे, वज़ीर आला बना। निकाल कर देख लो, धर्म सिंह के 10-15 हज़ार लोग भी नहीं थे, वज़ीर आला बना। और मैं आपको दिखा के बताता हूँ अरस के कितने लोग थे, वो भी वज़ीर आला बन के दिखाया। अब सिद्धरामैया को कितनी मोहब्बत आप करते हैं, अब उसकी भी कौम के कितने, यहाँ 1.25 करोड़ लोग आज तक ये इक़्तिदार हासिल नहीं कर सके। अफसोस की बात है अब हमारे पास MLA भी कम हो गए हैं, मिनिस्टर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मैं तर्स के तौर पर कहूँगा कि जैसा चीफ मिनिस्टर जनाब हमारे
हमारे चहीते और हमारे मोहब्बत रखने वाले वज़ीर आला इस मरतबा कम से कम चाहे किसी को भी क्यों ना हो, नाम में नहीं कहता, किसी एक को भी आप बिठा देते तो बहुत अच्छा होता था। तो इसलिए कि हमारे कामों से बहुत दुश्वारी हो रही है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हमारे बहुत से काम पेंडिंग हो गए हैं, हुकूमत में बहुत काम पेंडिंग हो गए हैं। अभी भी मौका है सोचने का, आपको सोचें, रियासत के किसी हिस्से के किसी कोने के किसी जगह के किसी शख्स को भी बिठाओ, कम से कम एक आदमी हमारा बैठे, कम से कम हमारे मुसलमानों की कुछ ज़रूरत है पूरा हो। उनको लगा कि बहुत बड़ी उम्मीद रखे हैं हमें, पूरे शिकारपुर से बहुत बड़ी उम्मीद रखे हैं, ये सिलेक्ट किए हैं, बहुत काम भी उनसे बहुत चाहने की उम्मीद रखे हैं हमें। वो चल रहा है, चलता भी है। इनसे बहुत बड़ी शिकारपुर में एक बड़ी से बड़ी कामयाबी होने की है और जुट के चलने की भी एक बहुत बड़ी ये रखे हैं, हमें उम्मीद रख ली, वो होने का बहुत जल्द होता है। फिर आदमी सब मिलकर जा रहे हैं और उनको साथ भी दे रहे हैं। जो नए कमेटी के साथ सब जो जिम्मेदारी लिए हैं वो जिम्मेदारी से काम अच्छा चला रहे हैं जामिया मस्जिद का, अंजुमन कमेटी का। और जो मेंबर हजरात जो नायब सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी हजरात इसकी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। हमें भी उनका साथ बिल्कुल दे रहे हैं और जो काम बाकी बच रहा है, जो बचा है, वो जिम्मेदारी से काम करेंगे, मैं कहना चाहता हूँ। ये थी शिकारीपुर के ज़िम्मेदारों की राय, जिन्होंने अपने ख़यालात पेश करते हुए लोगों को आगाह किया कि वो इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहें, तभी जाकर अक़लियतों की फलाह व बहबूदी मुमकिन है। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, शिकारीपुर।